آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار غور عالم کے مالک و مختار بے بسوں کے قصب سہاروں کے سہارا، بیچاروں کے چارہ سیاہ مکا شہنشاہ ذی وقار قاسم کنز نعمت ختم دور رسالت نجر بنہا صاحب علم اشرا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند جھوم کر بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات اپنے اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ منصباہ میں آنے کی کوشش کریں، یا جو لوگ ادھر ادھر گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں، چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر دنیاوی باتیں کر رہی ہیں، وہ حضرات اگر آواز سن رہی ہیں تو بڑا مہربانی برائے کرم بہت تیزی کے ساتھ منڈال میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات کے بعد جو باہر سے شورا اعظام علماء اہل سنت تقریر یا نعت و منقبت پکڑنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات ان کی تقریر سماعت فرمائیں گے، نعت و منقبت تقریر سماعت فرمائیں گے، اور جو حضرات باہر سے آئے ہوئے ہیں مہمان لوگ، ان لوگوں سے بارہا یہ گزارش کی جاتی ہے، اپیل کی جاتی ہے کہ آپ حضرات کھانا تناول فرما لی جا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ رضا کمیٹی کی طرف سے باہر کے آنے والے زائرین حضرات کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے، آپ حضرات کھانا تناول فرما لیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے کچھ لمحات کے لیے روبرو ہوا، ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ کے سنائیں، سبھی لوگ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی آپ ذرا 5 منٹ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں، کیوں بھائی جان آپ ادھر آگے بیٹھ جائیں، باقی آپ کی مرضی، آپ سوچیں ہمارے گاؤں کے مولوی ہیں، حسن بھائی کی کہنے بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہے نہیں؟ بہرحال ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میرے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی بابرکت مہینے میں تشریف لے کر آئے، اور میرے نبی کی آمد کی خوشی میں بے شمار لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے شان میں تعریف و توصیف کی۔ حضرات کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف کی، عطا ہو گئے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ، بہت ٹوٹا ہوا ہے دل ہمارا یا رسول اللہ۔ کسی شاعر نے میرے نبی کی تعریف و توصیف کی تو اس انداز میں پکار کر کہا، کسی شاعر نے جب میرے نبی کی تعریف و توصیف کی تو اس انداز میں پکار کر کہا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف جب کسی شاعر نے کی تو کسی شاعر نے یہ کہا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوالا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ پیارے عزیز دوستو، بہت سے شاعر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، ہر شاعر نے اپنے اپنے انداز سے میرے نبی کی تعریف کی۔ کسی نے کہا عطا ہو گئے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ، کسی نے کہا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ لیکن پیارے عزیز دوستو، باری آتی ہے جب ہم سب کے اعلیٰ حضرت کی جب باری آتی ہے الشاہ امام احمد رضا کی، تو بریلی کا تاجدار بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہے، اپنے کلمے اطہر کو اٹھاتا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت کہ جس کا چلنا نبی نبی بولو سبحان اللہ۔ کون اعلیٰ حضرت کہ جس کا بیٹھنا نبی نبی ہے؟ کون اعلیٰ حضرت جس کا اٹھنا نبی نبی؟ کون اعلیٰ حضرت جس کا لیٹنا نبی نبی؟ کون اعلیٰ حضرت جس کا سونا نبی نبی؟ کون اعلیٰ حضرت جس کا جاگنا نبی نبی؟ کون اعلیٰ حضرت جس کا سونا نبی نبی؟ کون اعلیٰ حضرت جس کا کھانا نبی نبی؟ کون اعلیٰ حضرت جس کا پینا نبی نبی؟ کون اعلیٰ حضرت جس کا چلنا نبی نبی؟ بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بریلی کا امام احمد رضا بیٹھا ہوا ہے، اپنے قلم اطہر کو اٹھاتا ہے۔ شاعر نے لکھا عطا ہو گئے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ، لیکن قربان جاؤ اللہ کے زندہ دل مسلمانوں، جب بریلی کے امام احمد رضا نے اپنے قلم اطہر کو اٹھایا تو پکار کر کہتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے،
मकीनो मका तुम्हारे लिखे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिखे, भले दो जहां तुम्हारे लिखे, कहीं में सुबह तुम्हारे लिखे। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हम आए जहां तुम्हारे लिखे, उठे भी बहा तुम्हारे लिखे, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक, ज़मीन व फलक सिमा को सबक किसी का निशान तुम्हारे लिखे। जिना में चमन चमन में समर समर में भवन भवन में धुलन सदाई निधन ये ऐसे मिलन ये अमनो अमा तुम्हारे लिखे। सबाबो चले कि बागो फले कि फूलों खिले कि दिल हो भले लिबाके तले सलामो खुले रज़ा की ज़ुबान तुम्हारा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हज़रात आप सुने, बस दो चार मिनट और बर्दाश्त करें, उसके बाद इंशाअल्लाह बात खत्म करूंगा। प्यारे अजीज दोस्तों, बड़ी तवज्जो के साथ भाई बड़ी बहुत मोतबर बात बता रहे हैं आपको, सुने बड़े गौर से। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश असहाबे फील के वाक़े से तकरीबन 55 दिन के बाद आमना के लाल बेकसों के कस बेसहारों के सहारा बेचारों के चारा मोहम्मद अरबी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए। लेकिन प्यारे अजीज दोस्तों, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ उससे बगौर समाप्त फरमाए। आज से तकरीबन यानी 1400 साल पहले के आप जमाने का जायजा ले। प्यारे अजीज दोस्तों, जिस तरीके से आज इस दुनिया के अंदर दुनिया के गोशे गोशे में दुनिया के खित्ते खित्ते में दुनिया के गलियों शहर में इंसानी आबादी पाई जाती है, वो ऐसा चित्ता और खित्ता नहीं है जहां पर इंसान मौजूद नहीं है। प्यारे अजीज दोस्तों, इसी तरीके से आज से तकरीबन 1400 साल पहले भी दुनिया का कोई ऐसा खित्ता और चित्ता न होता जहां इंसान मौजूद ना हो। प्यारे अजीज दोस्तों, लेकिन ये इंसान बजाय एक माबूद हकीकी के, बजाय एक खुदा के इबादत करने के, न जाने बेशुमार न जाने कितने माबूदाने बातिल की इबादत करने में मशगूल था। अल्लाह अकबर, ये इंसान हवा फिजा पेड़ पौधे मक्खी मच्छर कंकर पत्थर इनको अपना मामूद मान बैठा था। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की आमद से पहले हजरत इंसान का हाल क्या था? हजरत इंसान का हाल ये था मेरे अजीज दोस्तों, जब सुबह सुबह के वक्त उठता था ये हजरत इंसान, जब उगते हुए सूरज को उसकी शाह को उसकी किरणों को देखता था तो हजरत इंसान कहता था ऐ सूरज तू मेरा माबूद है। जब ये इंसान अल्लाह अकबर रात की तारीकी में चांद की चांदनी को देखता था तो कहता था ऐ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत मीर हसन मुस्तफाई साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हज़रत और दो मिनट बोलो एक बार बोलो कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे नबी की आमद से पहले का जमाना बात रहा हूँ। हजरत मोहतरम, जब सूरज डूब जाता रात की तारीकी होती, रात की तारीकी में जब चांद की चांदनी देखकर ये इंसान कहता था ऐ चांद तू मेरा माबूद है। अल्लाह अकबर, आग के शोलों को उसके ज़र्रात को देखकर कहता था ऐ आग के शोलों तू मेरा माबूद है। ये हजरत इंसान पहाड़ की बुलंदियों को उसकी बुलंदी उसकी ऊंचाइयों को देखकर कहता था तू मेरा माबूद है। गोया कि प्यारे अजीज दोस्तों, अफगानिस्तान की सरजमीन से लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन तक ये कुफ्र गुमराहियत में डूबे हुए थे। अल्लाह अकबर, प्यारे अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान का हाल ये था, हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग अपनी सगी बहनों से शादियां कर रहे थे। हिंदुस्तान का अखलाकी एतबार ये था प्यारे अजीज दोस्तों कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसको एक कोठरी में बंद कर देते थे, 6 महीने तक उसको लान तान भेजते थे। जब मुद्दत पूरी हो जाती उसका मुंह काला कर गधे पर बैठा कर लोगों के सामने रुस्वा करते थे। ये हिंदुस्तान का हाल था मेरे नबी की आमद से पहले। प्यारे अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान से लेकर मक्का की सरजमीन तक लोग गुमराहियत में डूबे हुए थे। मक्का का हाल ये था कि मक्का की सरजमीन पर अगर किसी के घर में